back to Bosco Campus Vision. Today we are discussing the subject Labour Law and Industrial Relations of S5 BBA under Kerala University, and myself Mary Netto, Assistant Professor from Department of Management, Don Bosco College, Kottayam. Today we are discussing the topic working conditions affecting health. So last session we already discussed what is health. We all know what is health. Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease. And also we discussed the importance or significance of occupational health in employees. And so today we can discuss in continuation with that the working conditions affecting health, that is employees or workers' health. These are the main physical factors influencing workers' health, that is cleanliness, lighting, temperature and ventilation, freedom from noise, dust control, and the last is working space and seating arrangement. So let's see in detail each one. So the first is cleanliness. We all know what is the word cleanliness, vritti. So hygiene is essential to health. So dirt should be removed daily from the workplace, that is furniture, staircase and so. So properly cleaned and disinfected spittoons must be provided at convenient places. So arrangement should be made for proper disposal of industrial waste. So rats, pests or insects should be destroyed as these are the worst carriers of diseases. So drinking water, toilets, restaurant and canteen facility should be provided for workers. Sorry. So the first factor, that is the first physical factor influencing workers' health is cleanliness, that is വൃത്തിയുള്ളൊരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുക. So hygiene is essential to everyone's health, and so we should remove the dirt from daily from the workplace, from where, that is in the room itself or the furniture or the staircase, we should be properly cleaned and disinfected. And so the spittoons, what the meaning of spittoons? തുപ്പാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രം നമ്മൾ ചില ഹോസ്പിറ്റൽസിലും അല്ലെങ്കിൽ ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഗാർഡൻസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇവിടെ അവിടെ സ്പിറ്റൂൺസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതായത് ഇവിടെ തുപ്പരുത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബോർഡ് അവർ വെച്ചേക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ അല്ലേ പബ്ലിക്കായിട്ട് നമ്മളങ്ങ് ചെയ്യരുത്, പകരം എന്താണ് ഈ സ്പിറ്റൂൺസ് അതിന് ഉപയോഗിക്കുക. സോ it should be properly cleaned and disinfected every day, and so it should be provided at the convenient places. And so the arrangement should be made for the proper disposal of industrial waste, because it creates or it destroys the or it causes various diseases, that is the rat or the pest or insects should be destroyed, these wastes, and they carry diseases to one person. So the drinking water facility or toilet, restaurant and the canteen facility should be provided for the workers. അപ്പോൾ ക്ലീനിനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു ഹൈജീനിക് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തിയായിട്ടുള്ളൊരു അന്തരീക്ഷം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ സൃഷ്ടിക്കുക. അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം? ഡെയിലി ഉള്ള വേസ്റ്റുകൾ, അതായത് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ വർക്ക് പ്ലേസിലെ ഡസ്റ്റുകൾ റിമൂവ് ചെയ്യുക, ഫേർണിച്ചർ ക്ലീൻ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റെയർ കേസ്, ഇതെല്ലാം ഡെയിലി എന്ത് ചെയ്യണം? ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം. അതുപോലെ എന്താണ് നമ്മൾ സ്പിറ്റൂൺസ്, തുപ്പാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡെയിലി നമ്മൾ ഡിസിൻഫെക്റ്റ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് അത് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസിലായിരിക്കണം ആൾക്കാർക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റുകളില്ലേ, അത് ഹ്യൂമൻ വേസ്റ്റ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് ആവാം, ഇതെല്ലാം നല്ലപോലെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡിസ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാമല്ലേ, വേസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇഴജന്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ പാറ്റ, പല്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഈ റാറ്റ്സ് അല്ലെ, എലികളൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയും ഇതിങ്ങനെ അത് വലിച്ചെടുത്ത് അവിടെ ഇവിടെയും കൊണ്ടിടുകയും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പല അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. സോ ചില ഫെസിലിറ്റീസിൽ എന്തൊക്കെയാണ്? ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ, ടോയ്ലറ്റ്, റെസ്റ്റോറൻറ്റ്, ക്യാൻറ്റീൻ ഫെസിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം തന്നെ വർക്കേഴ്സിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. സോ ദിസ് ഇസ് ദ മെയിൻ ഫാക്ടർ ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് വർക്കേഴ്സ് ഹെൽത്ത്. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ഫാക്ടർ ഇസ് ലൈറ്റ്നിങ്, നല്ല വെട്ടമുള്ളൊരു അന്തരീക്ഷം, ദാറ്റ് ഈസ് adequate and proper lighting is essential for higher efficiency and good quality of work ഇല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ്നിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും പറയില്ലേ, നമ്മൾ പഠിക്കാനൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും വെട്ടമുള്ളിടത്ത് ഇരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഇട്ടിട്ടിരിക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിലാണെങ്കിൽ മഴ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പെട്ടെന്ന് ലൈറ്റ്സ് എല്ലാം ഇടുന്നത് വെട്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് കാണാനും എഴുതാനും വായിക്കാനൊക്കെ ഈസിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു നമുക്കൊരു എനർജി ഫീൽ ചെയ്യും വെട്ടമുള്ളിടത്തിരുന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ. അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ്
ഒരു ഓർഗനൈസേഷനകത്ത് ഒരു എഫിഷ്യൻസി, ഒരു നല്ല വെട്ടവും വെളിച്ചവും ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്തിരുന്നാണ് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ വർക്കിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൂടുകയും നമുക്കൊരു എഫിഷ്യൻസി അവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുകയും. So poor lighting on the other hand cause eye strain, mental fatigue, accidents or the spoilage of materials. So a good lighting system should provide the right degree of intensity of light depending upon the nature of work, then well diffused and uniformity spread light all over the workplace, and so protection from any glare. So the lighting is an important aspect in the industrial sector. So the poor lighting may cause eye strain. അറിയാലോ, വെട്ടമില്ലാത്തൊരവസ്ഥ നമുക്ക് കണ്ണിന്, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഇരുട്ടത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മങ്ങി വെളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ണിനൊരു ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാകും. സോ ദ സെയിം സിറ്റുവേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ, poor lighting may cause eye strain, പിന്നെ mental fatigue or accidents or a spoilage of materials, etc. And so a good lighting system should provide the right degree of intensity of light depending upon the nature of work, or a well diffused and uniformity spread lights all over the workplace and protection from any glare. So clear with the point lighting. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ സംബന്ധിച്ചോളം എന്താണ്, ഒരു ക്വാളിറ്റി ഓഫ് വർക്ക് ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് വർക്ക് കൂട്ടാൻ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാൻ ലൈറ്റ്നിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ, എസെൻഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. സോ ഹിയർ ഡിസ്കസ് 2 physical factors, that is first is cleanliness, second is lightning. Clear with the point? And the third is temperature and ventilation, and the fourth is freedom from noise. So the first is temperature and ventilation. So the flow of fresh air with right temperature and humidity is necessary for protection of health. So stale air causes headache to workers. So in hot and humid climate, employees feel tired, and sleepy ventilators, fans, coolers or heaters or air conditions help to maintain right temperature and humidity. So these also keep the air free from dust, smoke, fumes, etc. So the temperature and ventilation is the third physical factor influencing workers' health. That is, the flow of fresh air with the right temperature and humidity is necessary for the protection of health. And so we can say is that in hot and humid climate, employee feel tired, or a sleepy ventilation or a fan, cooler or a heater, air condition help to maintain right temperature and humidity. So these also keep air from the dust, smoke, fume, etc. അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് വെന്റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ്, ഒരു നല്ലൊരു ഫ്രഷ് എയർ കിട്ടുന്ന ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആരോഗ്യപരമായിട്ട് വർക്കർ ജോലി ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ്, റൂം ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഫ്രഷ് എയർ കയറുന്ന നല്ലൊരു റൂം അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർ പറഞ്ഞില്ല, ഒരു എയർ കയറാതെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ അവർക്കൊരു ഹെഡ് ഏക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകും. ഈ ഹോട്ട് ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡ് ക്ലൈമറ്റ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, വെന്റിലേറ്റേഴ്സ്, കൂളേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എയർ കണ്ടീഷൻ, ഹീറ്റേഴ്സ്, ഇതെല്ലാം തന്നെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റിയെ ഒന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്, നമ്മുടെ ഡസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്മോക്ക്, ഫ്യൂംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് പിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒന്ന് ക്ലീനപ്പ് ചെയ്യാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, അതായത് ടെമ്പറേച്ചറും അല്ലെങ്കിൽ വെന്റിലേഷനും ഒക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. So fourth is freedom from noise. Too much noise inside and outside the workplace cause disturbance. So it does not allow worker to concentrate on the work and the efficiency decline. So internal noise occurs due to conversation, movement of workers and machines, telephone calls, etc. So the use of sound absorbent materials in walls and ceilings or carpets on the floors, installation of noise producing machine in a separate room help to minimize such noise. Or we can say the external noise is caused by the movement of persons and vehicles near the workplace. So proper location of factory or office, a soundproof wall, a double doors and a glass panel may be used to avoid external noise.
So the fourth we can say the freedom of noise. So here we can say that there is inside and outside noise disturbance. That is, it does not allow the worker to concentrate on the work and the efficiency declines. So internal as well as both external noises occur disturbance in the efficiency of the worker. ഒരു ഫ്രീഡം ഫ്രം നോയ്സ് ഇല്ലേ, നമുക്ക് പറയാം ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അകത്തു നിന്നോ പുറത്തു നിന്നോ എന്തെങ്കിലും ഒച്ചപ്പാടുകളുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എന്തിനെ ബാധിക്കും, നമ്മുടെ ഒരു എഫിഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജോലിയെ അത് ബാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇൻസൈഡ് നോയ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, വർക്കേഴ്സിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആവാം, മെഷീൻസിൻ്റെ ഒച്ചയാകാം, അല്ലെങ്കിൽ തുടരെയുള്ള ടെലിഫോൺ കോൾസുകളാവാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഒരു ഇൻസൈഡ് നോയ്സ്. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, മെഷീൻസിനെയൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാന്റ് ലെവലിലേക്ക് ദൂര സ്ഥലത്തേക്കൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് ഒച്ചയില്ലാതെ നമുക്ക് ഇരിക്കാം. ഈ എക്സ്റ്റേണൽ നോയ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, അത് വണ്ടികളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ അടുത്തുള്ള സ്ഥലത്ത് വെഹിക്കിൾസ് പോകുന്നതാകാം, പിന്നെ വ്യക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകുന്നതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റർബൻസുകളാകാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, ഒരു പ്രോപ്പർ ലൊക്കേഷൻ, ഒരു ഫാക്ടറിയുടെ ഓഫീസ് എന്ന് പറയുമ്പം അതിനൊരു പ്രോപ്പർ ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ടാവണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാൻ ലെവലിൽ നിന്ന് മാറിയായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് എപ്പോഴും ഒരു ഓഫീസ് സെറ്റ് ചെയ്യുക. കാരണം എന്താണ്, പ്ലാന്റിൽ ആ മെഷീൻസിൻ്റെ ഒച്ചയൊന്നും അവിടെ കേൾക്കാൻ പാടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു സൗണ്ട് പ്രൂഫ് വാൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ഡബിൾ ഡോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് ഇട്ട് പ്ലാനൽസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പം എക്സ്റ്റേണൽ നടക്കുന്ന വോയിസ് ഒരിക്കലും അകത്തേക്ക് പോകത്തില്ല. സോ ഇറ്റ് മേ ക്രിയേറ്റ് efficiency in workers. So the fourth we say that freedom from noise. So we discuss the four one, that is first is cleanliness, second is lighting, third is temperature and ventilation, and the fourth is freedom from noise. And the next is dust control. So at some workplaces there is a higher ratio of dust. Example, work areas in cotton and jute industry are laden with dust. So dust affect workers' health as well as their life of machinery. Therefore, it is necessary to keep the workplace from dust. So several measures can be taken for this purpose. That is, regular cleaning of doors, windows, walls and ceilings is necessary. So floors should be washed daily to avoid accumulation of dust. So electrical installation should be regularly cleaned to maintain the level of lighting. So machines, furniture and records should be cleaned regularly. So here the dust control means that all the workplace should be cleaned regularly. That is necessary to keep the workplace from dust. So regular cleaning of doors, windows, walls or ceiling is necessary. Also we should clean the level of lighting or the machines, furnitures or the records. For dust control അറിയാലോ, പൊടി എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് നമ്മൾ കൺട്രോൾ. അപ്പോൾ ഡെയിലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എല്ലാ ഓഫീസിൽ ചെന്നാലും ഒരു ഹയർ റേഷ്യോ അല്ലെ, ഡസ്റ്റിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡസ്റ്റ് കൂടുതൽ. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പ്രോപ്പറായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്തെല്ലാം ആയിരിക്കണം, നമ്മുടെ ഡോർ അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോസ്, വാൾസ്, സീലിങ്സ് ഇതെല്ലാം പ്രോപ്പറായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുക. പിന്നെ അതുപോലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്റ്റലേഷൻസ്, ഇപ്പോൾ മെഷീൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫർണിച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റെക്കോർഡ്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഡെയിലി നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡസ്റ്റ് അവിടെ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് working space and seating arrangement. That is, adequate space should be provided for free movement of persons, machines, etc. So proper seating arrangements are essential for comfort and health of employees. So overcrowding should be avoided and it spoil health and efficiency. So adequate space should be provided for ഫ്രീ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ്, മെഷീൻസ് എക്സെട്ര. അപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു ഫ്രീ മൂവ്മെൻറ്റിൽ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് ഒരു സ്പേസ് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പം അത്യാവശ്യം ഒരു ഫ്രീ മൂവ്മെൻറ്റിനുള്ള സ്പേസ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കണം. സോ ദ പ്രോപ്പർ സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ആർ എസെൻഷ്യൽ ഫോർ കംഫർട്ട് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് ഓഫ് എംപ്ലോയി. അതുപോലെ സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേബിൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്പേസ് അത് കഴിഞ്ഞ്, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കംഫർട്ടബിളായിട്ട് വേണം നമ്മളതിനെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ. സോ ഓവർ ക്രൗഡിങ് ഷുഡ് ബി അവോയ്ഡഡ് ആറ്റ് സ്പോയിൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി. അപ്പോൾ ഒരു ഓവർ ക്രൗഡ്, ഒത്തിരി പേര് കൂട്ടം കൂടി ഇരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനെ അത് ബാധിക്കാം. സോ ഓവർ ക്രൗഡിങ് ഷുഡ് ബി അവോയ്ഡഡ് ആസ് ഇറ്റ് സ്പോയിൽ health and efficiency. So clear with the points. So today we discuss the working conditions affecting health, that is
cleanliness, lighting, temperature and ventilation, freedom from noise, dust control, and the sixth is working space and seating arrangement. These are the main physical factors influencing workers' health. So clear with this point. So prepare well, study well. This is the end of today's session, and this is an important one. So thank you.